Welcome to third year mathematics students. This is KVR Narasimha Rao, lecturer in mathematics, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, East Godavari district, affiliated to Adi Kavinana University. This third year fifth sem has two mathematics papers. The 5A paper is ring theory and vector calculus. The second paper is linear algebra and vector spaces. In the third year, we have no language, other core subject, other foundation core subjects. Only group subjects are only involved in the third year. In the fifth sem, every subject having two papers. The fifth sem. In the mathematics paper, we have two papers, ring theory, vector calculus, and second paper is linear algebra and vector spaces. Now, I am discussing about the ring theory and vector spaces. This ring theory having 5 units. This ring theory and vector calculus. This ring theory and vector calculus have 5 units. Unit 1, that is rings 1. Unit 2, rings 2. Unit 3, basics of vector differentiation. And fourth one is vector integration. And fifth one is application of vector integration. These are the 5 chapters involved in the rings theory and vector calculus. First unit, that is rings 1. Before going to the ring theory, what is the basic foundation, basic concepts which are useful in ring theory? In the second year, third sem, we have learned about group theory. That group, the extension of that group theory is nothing but ring theory. So, some basic concepts of the group theory are needed to be remindable. So, the first one is what is meant by group. Let G be a non-empty set, star be a binary operation on G. First condition, G comma star is an algebraic structure. Second condition, G obeys associative property with respect to star. Third property, G has identity element with respect to star. Fourth one, every element in G is invertible. Then G comma star is called a group. Example, Z comma plus, Q comma plus, Z comma plus and Q comma plus are groups, but Z comma dot is not a group and Q comma dot is a group. Z comma dot is not a group and Q comma dot is a group. Now, types and basic concepts involved in group theory. The first one is abelian group and non-abelian group. If the group G comma star obeys a commutative property with respect to star for all the elements, then G comma star is called an abelian or commutative group. And if G comma star does not obey a commutative property with respect to star, then G comma star is non-abelian or non-commutative group. Example, Z comma plus, Q comma plus, Q comma dot, R comma plus are all commutative groups. But the set of all n by n non-singular matrices and matrix permutation, matrix multiplication dot is non-abelian group. Is non-abelian group. Next one is subgroup. What is meant by subgroup? If G comma star be a group, let H be a set subset of G and H comma star is also a group,
then H comma star is called subgroup of G comma star. Example, Z comma plus is a group of Z comma plus is a subgroup of Q comma plus, and Q comma plus is a subgroup of R comma plus. Now, next one is, in the subgroups, some important properties are there. If G is a group, that is G is equal to G comma dot, H is a subgroup of G. What is H? H is equal to H comma dot. If and only if A comma B belongs to H implies AB belongs to H and A inverse belongs to H. This is the necessary and sufficient condition for a subgroup for a complex to be a subgroup of G. Next one is cosets of a group. Let H comma star be a subgroup of group G comma star, and A belongs to G, then H comma star, capital H star A is equal to set of all HA such that H belongs to H is called left coset of H in G, and A star H, A star capital H is equal to set of all A star small h such that small h belongs to H is called left coset of H in G. H star A is right coset and A star H is left coset of H in G. Example, 3z plus 1, 3z plus 0 are right cosets, and 0 plus 3z is left coset of z comma plus. Next one is order concept. What is the order of a group? If G comma star is a group, then the number of elements in a group is called order of the group G comma star, denoted by OG. From the group, for the group G comma dot, A belongs to G, and if there exists a least positive integer n such that A power n is equal to E, then n is called order of A in G comma dot. And for the group G comma plus, A belongs to G if there exists least positive integer n such that Na is equal to E, that is A plus A plus A plus etc. n times, Na is equal to E, then n is called order of A in G comma plus. Next one is what is meant by idempotent element in group. Let G comma dot be a group, A belongs to G, and if A square is equal to A, then A is called idempotent in G. Idempotent. If H is a subgroup of G, then order of H divides order of G. And for A belongs to G, order of A divides order of G. This is the Lagrange's theorem. Next one is normal subgroup. Let G comma dot be a group, H comma dot be a subgroup of G comma dot, and if small g belongs to capital G, small h belongs to capital H, implies small g h G inverse belongs to H, then H is called normal subgroup of G. Next one is simple group. A group G is said to be simple group if G has no proper normal subgroups. No proper normal subgroup. What is meant by proper normal subgroups? The subgroups other than singleton set E and G are called proper subgroups, and singleton set E and G are called improper subgroups. So, if a group G has no proper normal subgroups, that means it may having only improper subgroups, then the group G is called simple group.
Next concept is homomorphism of a group. Homomorphism of a group. Let G is equal to G comma star and G dash comma star is equal to G dash are two groups. A function f g to g dash is said to be homomorphism from g to g dash if f of a star b is equal to f of a star f of b for all a comma b belongs to g. That is homomorphism. If the homomorphism is 1 1, then f g to g dash is called monomorphism. Is called monomorphism. If the homomorphism is onto, then f g to g dash is called epimorphism. If the homomorphism is both 1 1 and onto, then it is called isomorphism. Next one is image or homomorphic image. If f is a homomorphism from g to g dash, then the set of f of a such that a belongs to g is called image or range of f or homomorphic image of g denoted by IMF f or f of capital G. Next one is kernel. If f is a homomorphism from g to g dash and g dash having identity element e dash, then the set of a belongs to g such that f of a is equal to e dash is called kernel of f denoted by kerf. Next one is endomorphism. Endomorphism and automorphism. A homomorphism from a group G into itself is called an endomorphism. If an isomorphism from G to itself is called automorphism. Next one is permutation group. Let S be a non-empty set, then a bijection from S into S is called a permutation. Then the number of is called permutation, and the number of elements in S is called degree of the permutation, and the set of all permutations on S form a group with respect to composition of mapping is called permutation group. Next one is cyclic group. Let G be a group, A belongs to G, then the subgroup generated by singleton set A is called cyclic subgroup of G generated by A, and the element A is called generator of the cyclic group, and it is the denoted by cyclic group A is equal to set of A square, A cube, etc. A group G is said to be cyclic group if G is equal to cyclic group generated by A for some A belongs to G, and the elements of element A is called generator of G. If G is a cyclic group under multiplication with a generator, then G is equal to set of A power n such that n belongs to Z. If G is a cyclic group under addition with generator A, then G is equal to set of NA such that n belongs to G. These are the concepts which are very much needed in the ring theory. అంటే ఇంతవరకు మనం రింగ్ థియరీకి అవసరమైనటువంటి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఏమిటంటే వీటిని డిస్కస్ చేయడం ఏంటంటే ఈ రింగ్ థియరీ అనేటువంటిది మనకి సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ సెమ్లో నేర్చుకునే గ్రూప్ థియరీకి ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట, అంటే కంటిన్యూషన్ అనమాట. అయితే కంటిన్యూషన్ తెలుసుకోవాలంటే ఆ గ్రూప్ థియరీ గురించి ఒకసారి మనం రివ్యూ చేయాల్సి ఉంది, రిమైండ్ చేసుకోవాల్సి ఉంది. ఏ కాన్సెప్ట్స్ అయితే మనం నేర్చుకున్నామో వాటిని ఒక్కసారి మళ్ళీ రికలెక్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే గ్రూప్ అంటే ఏంటి,
జీ అనేటువంటి ఒక నాన్ ఎంప్టీ సెట్ తీసుకుని స్టార్ అనే ఒక బైనరీ ఆపరేషన్ తీసుకున్నప్పుడు అది 4 ప్రాపర్టీలు సాటిస్ఫై చేయాలి. జీ కామా స్టార్ అనేది ఆల్జీబ్రాయిక్ స్ట్రక్చర్ అవ్వాలి. జీ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీని ఒబే చేయాలి స్టార్ దృష్ట్యా. జీకి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉండాలి స్టార్ దృష్ట్యా. జీలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంటు కూడా ఇన్వర్టబుల్ అయితే అప్పుడు జీ కామా స్టార్ని మనం ఏమంటే గ్రూప్ అంటాం. అయితే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే జెడ్ కామా ప్లస్ అనేటువంటిది గ్రూపు, అలాగే క్యూ కామా ప్లస్ అనేది కూడా గ్రూపే, కానీ జెడ్ కామా డాట్ గ్రూప్ కాదు, మరి కానీ క్యూ కామా డాట్ గ్రూప్ అవుతుంది. అది గ్రూప్ అంటే. నెక్స్ట్ గ్రూప్లో ఏమేంటి టైప్స్ ఉన్నాయి? ఎబిలియన్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి, నాన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? ఎబిలియన్ గ్రూప్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక గ్రూప్ కనుక అది కమ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీని కనుక సాటిస్ఫై చేస్తే, కమ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏ స్టార్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి స్టార్ ఏ అయ్యేటట్టుగా ప్రతి ఏబీలు జీలో ఉన్నవి తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు జీ కామా స్టార్ని మనకి ఎబిలియన్ గ్రూప్ అంటాం. ఆ ప్రాపర్టీ కనుక సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే దాన్ని నాన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అంటాం. జెడ్ కామా ప్లస్, క్యూ కామా ప్లస్, ఆర్ కామా ప్లస్ ఇవన్నీ కూడా, క్యూ కామా డాట్ ఇవన్నీ కూడా కమ్యుటేటివ్ గ్రూప్స్ అవుతాయి. కానీ ఒక n/n నాన్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నప్పుడు నాన్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క సెట్ని మనం జీగా తీసుకుని మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ బైనరీ ఆపరేషన్గా తీసుకుంటే వచ్చేటువంటి ఇది మాత్రం అది గ్రూపే కానీ అది కమ్యుటేటివ్ గ్రూపు కాదు. నెక్స్ట్ సబ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? మనకి జీ కామా స్టార్ అనేది ఒక గ్రూప్ అయ్యి హెచ్ అనేటువంటిది జీకి సబ్సెట్ తీసుకున్నప్పుడు హెచ్ కూడా అదే స్టార్ దృష్ట్యా గ్రూప్ అయితే అప్పుడు హెచ్ కామా స్టార్ని జీ కామా స్టార్కి సబ్ గ్రూప్ అంటారు. జెడ్ కామా ప్లస్ గ్రూప్ అవుతుంది మనకి, అలాగే క్యూ కామా ప్లస్ కూడా గ్రూప్ అవుతుంది, కానీ జెడ్ అనేది క్యూకి సబ్సెట్ అవుతుంది. అంచేత జెడ్ కామా ప్లస్ని క్యూ కామా ప్లస్కి సబ్ గ్రూపు అని చెబుతూ ఉంటాం. అలాగే క్యూ కామా ప్లస్ అనేది ఆర్ కామా ప్లస్గా సబ్ గ్రూప్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సబ్ గ్రూప్ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్న తర్వాత సబ్ గ్రూప్లో నెససరీ అండ్ పర్యాప్తము ఆవశ్యకమైనటువంటి ఒక కండిషన్ ఉంది. ఏమిటంటే ఒక కాంప్లెక్స్ కనుక ఒక సబ్ గ్రూప్ అవ్వాలంటే ఆ కాంప్లెక్స్లో ఉన్నటువంటి ఏ 2 ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా వాటి యొక్క ప్రొడక్ట్ కూడా అదే కాంప్లెక్స్లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఏ ఎలిమెంట్ కాంప్లెక్స్లో తీసుకున్నా ఆ ఎలిమెంట్కి ఇన్వర్స్ కూడా అదే కాంప్లెక్స్లో ఉండటం అనేటువంటిది పర్యాప్తము ఆవశ్యకమైనటువంటి కండిషన్ అవుతుంది. తర్వాత ఏంటంటే కోసెట్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్. కోసెట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే హెచ్ కామా స్టార్ అనేటువంటిది జీ కామా స్టార్కి ఒక సబ్ గ్రూప్ అయినప్పుడు ఏ అనేటువంటిది జీలో తీసుకున్నప్పుడు హెచ్ స్టార్ ఏ is equal to set of all small h star a is equal to such that h small h belongs to capital H is called right coset of h in G అంటారు. అలాగే a star capital H is equal to set of all a star small h such that h belongs to capital H is called left coset of h in G అని చెప్తున్నాను. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే జెడ్ కామా స్టార్ జెడ్ కామా ప్లస్ అనేటువంటిది గ్రూప్ అవుతుంది. సో 3z కామా ప్లస్ కూడా గ్రూప్ అవుతుంది. అప్పుడు 3z ప్లస్ 0, 3z ప్లస్ 1 ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే రైట్ కోసెట్స్ అవుతాయి. అలాగే 0 ప్లస్ 3z, 1 ప్లస్ 3z వీటిని ఏమంటారు లెఫ్ట్ కోసెట్స్ ఆఫ్ జెడ్ ఇన్ లెఫ్ట్ కోసెట్స్ ఆఫ్ 3z ఇన్ జెడ్ కామా ప్లస్ అని చెప్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ అంటే ఏంటి, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి? ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ అంటే ఒక గ్రూపులో జీ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఎన్నైతే వేరు వేరు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ యొక్క సంఖ్యనే ఆ గ్రూప్ యొక్క ఆర్డర్ అంటారు. ఒక జీలో 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఆ గ్రూప్ యొక్క ఆర్డర్ 10 అని చెప్తూ ఉంటాం. అది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ అంటే. దాన్ని ఓజీతో డినోట్ చేస్తుంటాం. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక గ్రూప్ జీలో
అది కనుక జీ కామా డాట్ అనేటువంటిది కనుక గ్రూప్ అయితే ఏ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ అయ్యేటట్టుగా ఉండేటువంటి లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఎన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క ఆర్డర్ అంటారు. దాన్ని ఓఏ అని పిలుస్తూ ఉంటాము. అంటే ఏ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అవ్వాలన్నమాట. అదే జీ కామా ప్లస్ తీసుకుంటే ఎన్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ అయ్యేటట్టుగా ఉండేటువంటి లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ని ఏ యొక్క ఆర్డర్ అని చెప్తుంటాం. నెక్స్ట్ ఐడెంపోటెంట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? జీ అనేటువంటిది జీ కామా డాట్ అనేటువంటి ఒక గ్రూప్ తీసుకున్నప్పుడు ఏ జీలో ఉన్నప్పుడు ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అయ్యేటట్టుగా, అంటే ఏ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా ఏ అవ్వాలి. అలా అయ్యేటట్టుగా ఒక ఎలిమెంట్ కనుక ఉంటే, అంటే ఉంటే ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, అలా ఉంటే ఆ ఎలిమెంట్ని ఆ గ్రూప్లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అంటారు. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే లెగ్రాంజెస్ థియరం అని ఒకటి ఉంది. లెగ్రాంజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకున్నప్పుడు. ఏమిటంటే లెగ్రాంజ్ థియరం ఏం చెప్తుందంటే హెచ్ అనేటువంటిది జీకి సబ్ గ్రూప్ అయినప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ జీని భాగిస్తుంది. అలాగే ఏ అనేటువంటి జీలో తీసుకున్నప్పుడు ఏ యొక్క ఆర్డరు జీ యొక్క ఆర్డర్ని భాగిస్తుంది. అది నెక్స్ట్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అంటే ఏమిటంటే తీసుకున్నప్పుడే జీ కామా డాట్ అనేది గ్రూప్ అయ్యి హెచ్ కామా డాట్ అనేది దాని సబ్ గ్రూప్ అయినప్పుడు జీ అనేటి స్మాల్ జీ అనేటువంటి జీలోని స్మాల్ హెచ్ అనేటువంటి క్యాపిటల్ హెచ్లోని తీసుకున్నప్పుడు స్మాల్ జీహెచ్ జీ ఇన్వర్స్, స్మాల్ జీ ఇంటూ హెచ్ ఇంటూ జీ ఇన్వర్స్ అన్నీ స్మాల్ లెటర్సే. అది కూడా హెచ్లో ఉంటే హెచ్ ఒకటే హెచ్లో తీసుకున్నాం, జీ ఎందులో తీసుకున్నాం జీలో తీసుకున్నాం, కానీ జీహెచ్ జీ ఇన్వర్స్ కడితే అది సబ్ గ్రూప్లో కనుక ఉంటే ఆ హెచ్ని ఏమంటారంటే నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ అని చెప్తుంటారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సింపుల్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? సింపుల్ గ్రూప్ అనేది చెప్పుకోవాలంటే ఇంప్రాపర్ సబ్ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి, ప్రాపర్ సబ్ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి? ఒక గ్రూపు జీ కామా స్టార్కి సింగిల్టన్ సెట్ ఈ జీ అనేటువంటి సబ్సెట్స్ అవుతాయి, సబ్ గ్రూప్స్ అవుతాయి. ఆ రెండింటిని ఏమంటారంటే దానికి ఇంప్రాపర్ సబ్ గ్రూప్స్ అంటారు. అవి కాకుండా మిగిలిన సబ్ గ్రూప్స్ అన్నిటిని కూడా ప్రాపర్ సబ్ గ్రూప్స్ అంటారు. అయితే సింపుల్ గ్రూప్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ రెండూ కాకుండా ఇంకొక సబ్ గ్రూప్ కూడా ప్రాపర్ సబ్ గ్రూప్ లేకపోతే అప్పుడు ఆ గ్రూప్ని సింపుల్ గ్రూప్ అంటారు. నెక్స్ట్ హోమోమార్ఫిజం ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? జీ కామా స్టార్ అనేటువంటిది ఒక గ్రూపు, జీ డాష్ కామా స్టార్ అనేది వేరొక గ్రూపు తీసుకున్నాము. జీ కామా స్టార్ని క్యాపిటల్ జీ తోటి జీ డాష్ కామా స్టార్ని క్యాపిటల్ జీ డాష్ తోటి సూచించినప్పుడు మనకి ఒక ఫంక్షన్ జీ నుంచి జీ డాష్కి డిఫైన్ అవుతూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ స్టార్ బి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అది ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ స్టార్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ప్రతి ఏబీలకు జరిగితే అప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ని హోమోమార్ఫిజం ఫ్రమ్ జీ టు జీ డాష్ ఎఫ్ జీ టు జీ డాష్ అని చెప్తాడు. ఈ హోమోమార్ఫిజం కనుక 1 అయితే దానిని మోనోమార్ఫిజం అని, ఈ హోమోమార్ఫిజము ఆన్ టూ ఫంక్షన్ అయితే దాన్ని ఎపిమార్ఫిజం అని, ఇది బోత్ 1 అండ్ ఆన్ టూ జరిగితే దాన్ని ఐసోమార్ఫిజం అని అంటారు. తర్వాత ఏంటంటే ఇమేజ్ అని కానీ హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ అని కానీ అంటే ఏంటి? ఎఫ్ జీ టు జీ డాష్ అనేటువంటిది ఒక హోమోమార్ఫిజం అయినప్పుడు దానిలో సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ, అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏలన్నీ ఎందులో ఉంటాయి? జీ డాష్లో ఉంటాయి. స్మాల్ ఏలన్నీ ఎందులో ఉంటాయి? జీలో ఉంటాయి. ఏలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ జీ డాష్లో, జీలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ జీ డాష్లో వేటితోటైతే అసోసియేట్ అవుతున్నాయో వాటి విలువల యొక్క సెట్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం ఏమంటామంటే హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజెస్ అని చెప్తూ ఉంటాం. దాన్ని ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ అని లేదా ఎఫ్ ఆఫ్ జీ అని చెప్తుంటారు. నెక్స్ట్ కెర్నల్ ఆఫ్ ఎఫ్ అంటే ఏంటి? కెర్నల్, దాన్ని కెర్ఎఫ్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు. ఏమిటంటే ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి. హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ అంటే అన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఏల్ని హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ అని అంటూ ఉంటాం. కానీ కెర్నల్ ఆఫ్ ఎఫ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏలు కడితే జీ డాష్లో ఉండేటువంటి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఈ డాష్కి సమానం అవుతాయో అలాంటి ఏలు జీలో ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క సెట్నే కెర్నల్ ఆఫ్ ఎఫ్ అంటారు. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ సచ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ డాష్. ఈ డాష్ అనేది ఎందులోది?
జీ డాష్ యొక్క ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఈలో ఈ అనేది ఎందులో ఉంటుంది, జీలో ఉంటుంది. ఈ అనేటువంటి జీకి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అయితే ఈ డాష్ అనేది జీ డాష్కి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఈ డాష్కి ఏ ఎలిమెంట్స్ ఈకి అయితే జరుగుతుందో ఆ ఎలిమెంట్స్ యొక్క సెట్నే కెర్ఎఫ్ అని చెప్తుంది. నెక్స్ట్ ఎండోమార్పిజం అంటే ఏంటి, ఆటోమార్పిజం అంటే ఏంటి. ఇక్కడ జీ డాష్ల బదులు జీ డాష్కి బదులు కూడా జీఏ తీసేసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు హోమోమార్పిజంని ఎండోమార్పిజం అని చెప్తూ ఉంటారు. అదే ఎండోమార్పిజము ఐసోమార్పిజం అయిందనుకోండి, అంటే అర్థం ఏంటి, ఎఫ్ జీ టు జీ ఐసోమార్పిక్ అయితే దాన్ని ఏమంటారంటే ఆటోమార్పిజం అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ పెర్మిటేషన్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి, ఒక నాన్ ఎంప్టీ సెట్ తీసుకుని దానిలోంచి ఆ ఫంక్షన్ నుంచి ఆ సెట్ నుంచి ఆ సెట్కే బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ అయితే ఆ ప్రతి ఫంక్షన్ని కూడా మనం ఏమంటామంటే పెరిమిటేషన్ అంటాం. అంటే పెరిమిటేషన్ ఈజ్ ఏ బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ ఎస్ టు ఎస్, అది పెరిమిటేషన్. అప్పుడు ఎస్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో దాన్ని డిగ్రీ ఆఫ్ పెరిమిటేషన్ అంటారో. అలాంటి ఎన్ని పెరిమిటేషన్స్ అయితే ఉన్నాయో, అంటే ఉదాహరణ ఎస్లో ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ పెరిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఆ అన్ని పెర్మిటేషన్ యొక్క సెట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెర్మిటేషన్ గ్రూపు అని చెబుతున్నారు. నెక్స్ట్ సైక్లిక్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి, జీ అనేది ఒక గ్రూప్ అయ్యి స్మాల్ ఏ అనేది జీలో తీసుకున్నప్పుడు సింగిల్టన్ సెట్ ఏ చేత జనరేట్ చేయబడేటువంటి ప్రతి సబ్ గ్రూప్ని కూడా సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ అని చెప్తూ ఉంటారు. అందులో మరి ఏమంటారంటే జనరేటర్ ఆఫ్ ది సైక్లిక్ గ్రూప్ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఈ సైక్లిక్ గ్రూప్ని సింబాలికల్గా లెస్ గ్రేటర్ ఏ అనే సింబల్గా డినోట్ చేస్తాం. లెస్ సింబల్ ఏ, గ్రేటర్ సింబల్. అంటే అర్థం ఏంటంటే సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ, అంటే ఏ తేడు జనరేట్ చేయబడి, అంటే ఏ స్క్వేర్, ఏ క్యూబ్ ఎక్సెట్రా అనమాట. దాన్ని సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏ గ్రూప్ జీ ఈజ్ సెట్ టు బి ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్ if G is equal to cyclic group generated by A for some A belongs to the, and the elements of A, element A is called generator. ఒక G అనేది ఒక సైక్లిక్ గ్రూప్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ అనుకోండి, అప్పుడు G ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఎన్, అంటే ఏ ఇంటూ ఏ అని, ఎన్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్. అదే జీ గ్రూప్ కనుక సైక్లిక్ గ్రూప్ అండర్ ఎడిషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏ ప్లస్ ఏ ఎక్సెట్రా ఎన్ టైమ్స్, అండ్ ఎన్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఏ సచ్ దట్ ఎన్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్. ఇది బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు అర్థమయ్యేట్టుగా రెండు భాషల్లోనే చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం రింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్కి వస్తున్నాం. రింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తే ఇప్పుడు చూడండి, లెట్ ఆర్ బి ఏ నాన్ ఎంప్టీ సెట్ ప్లస్ కామా డాట్ ఆర్ టూ బైనరీ ఆపరేషన్స్. ఇన్ ద ప్రీవియస్ టాపిక్ ఓన్లీ వన్ బైనరీ ఆపరేషన్ ఈజ్ యూజ్డ్. నౌ we have to adopt two binary operations simultaneously. Plus and dot are two binary operations on R. Next two conditions. First condition is R comma plus is an abelian group. R comma plus is an abelian group. Second condition, R comma dot is a semi group. Third condition, A dot, that is A into B plus C is equal to A into B plus A into C for all A comma B comma C belongs to R. This is left distributive law. And fourth one, B plus C into A is equal to B into A plus C into A for all A comma B comma C belongs to R. This is right distributive law. If these four conditions valid good on the non-empty set R, then the triplet R comma plus comma dot is called a ring and it is simply denoted by capital R. Once again తెలుగులో చెప్తున్నా చూడండి. R అనేటువంటిది ఒక నాన్ ఎంప్టీ సెట్ తీసుకున్నాం. ఆర్ అనేటువంటిది ఒక నాన్ ఎంప్టీ సెట్, అంటే అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కనీసం ఒకటైనా ఎలిమెంట్ ఉండాలి. అంటే ఎంప్టీ సెట్ అని తీసుకోకూడదు. ఆర్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ 5 అవ్వదన్నమాట. అవ్వనిది తీసుకోవాలి. తీసుకున్నప్పుడు రెండు బైనరీ ఆపరేషన్స్ని తీసుకున్నాం. రెండు బైనరీ ఆపరేషన్స్ ఏమిటవి, +1 డాట్ 1 తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు 4 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తున్నది చూసుకోవాలి. ఆర్ కామా ప్లస్ అనేది ఎబిలియన్ గ్రూప్ అవ్వాలి. ఎబిలియన్ గ్రూప్ అవ్వాలంటే ఏంటో చెప్పాం మనం ఇంతవరకు. రెండోది ఆర్ కామా డాట్ అనేది సెమీ గ్రూప్ అవ్వాలి, అది కూడా తెలుసు మనకి. మూడవది ఏంటంటే సెమీ గ్రూప్ అవ్వడం అంటే అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ
వరకు మాత్రమే సాటిస్ఫై చేయాలి. అంటే స్ట్రక్చర్ అవ్వాలి, అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేయాలి, చేస్తే సెమీ గ్రూప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మూడోది ఏంటంటే ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ ఏ ఇంటూ సి. అన్ని ఏబీలు ఆర్లో ఆర్లోన ప్రతి ఏబీసీకి కూడా మాట. నాలుగో కండిషన్ ఏంటంటే బి ప్లస్ సి ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ సి ఇంటూ ఏ ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి కామా సి బిలాంగ్స్ టు ఆర్. అలా జరిగితే అప్పుడు ఒక ట్రిప్లెట్ తీసుకున్నాను, త్రయము, 3 ఉంటున్నాయి అందులో, ఆరు ప్లస్ డాట్. దాన్ని ఏమంటారంటే రింగ్ అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే దీన్నే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. ఆర్ నాన్ ఎంప్టీ సెట్. ఫస్ట్ కండిషను, if a comma b belongs to R implies a plus b belongs to R for all a comma b belongs to R. అంటే ఆల్జీబ్రాయిక్ స్ట్రక్చర్ అవ్వటం. రెండవది abc belongs to R implies a plus b plus c is equal to a plus b plus c for all abc belongs to R. థర్డ్ కండిషన్ అంటే అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అయింది అక్కడికి. థర్డ్ కండిషన్, ఇఫ్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్, 0 belongs to R such that a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a for all a belongs to R. ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 0 అని, అంటే ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ 0 అనమాట. నాలుగో కండిషను, ఇఫ్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ మైనస్ ఏ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ఆర్ సచ్ దట్ ఏ ప్లస్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ ప్లస్ ఏ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. అంటే ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఆర్ ఈజ్ ఇన్వర్టబుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ కండిషన్, ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఇంప్లైజ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ, అంటే కమ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ. ఈ 5 కండిషన్స్ వల్ల ఆర్ కామా ప్లస్ ఈజ్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ ది అబోవ్ 5 కండిషన్స్ వీ కంక్లూడ్ దట్ ఆర్ కామా ప్లస్ ఈజ్ అన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ కండిషన్, now we want to verify semi group for the R comma dot. That's why if A comma B belongs to R implies A into B belongs to R for all A comma B belongs to R. This is algebraic structure for R comma dot. Seventh one, if ABC belongs to R implies A into B into C is equal to A into B into C for all ABC belongs to R. This is associative property with respect to multiplication. Therefore, from 6 comma 7, R comma dot is a semi group. Next, eighth one, for if ABC belongs to R, A into B plus C is equal to A into B plus A into C. Left distributive law. Next one, B plus C into A is equal to B into A plus C into A. Right distributive law. If all the 8 conditions are valid good on R with respect to plus comma dot, then the algebraic structure capital R comma plus comma dot is called a ring. It is generally simply denoted by only capital R. R comma in second year, G comma dot is a group can be simply denoted by G. In a similar manner, R comma plus comma dot is simply denoted by R. So, for example, in the ring, let R is equal to singleton set 0, then R comma plus is an abelian group because 0 belongs to R, 0 belongs to R, 0 plus 0 also belongs to capital R. Next, 0 plus 0 is equal to 0 plus 0 plus 0 associative. So, 0 is identity element and 0 is invertible. So, 0 itself is the inverse element. Therefore, R comma plus is abelian group. Similarly, R comma dot is also semi group and it obeys distributive property also. Therefore, R is equal to singleton set 0 is a ring. And this ring is called null ring or zero ring. So, what is meant by null ring? Capital R is equal to singleton set 0. Then R comma plus comma dot is a null ring. Next, in the ring, 0 is called additive identity and
minus A is called additive inverse. Additive inverse. This is a concept of ring theory. Now theorem number 1. So it is also important theorem. This theorem is frequently asking in the university examination also. So before going to this theorem, once we remind what is the additive identity in ring? 0. What is additive inverse in R minus A? That ought to be remembered in your mind. So theorem number 1. Let R be a ring and A comma B belongs to R. Then prove that first one, A into 0 is equal to 0 into A is equal to 0. Second one, A into minus B is equal to minus A into B is equal to minus AB. Third one, minus A into minus B is equal to AB. Fourth one, A into B minus C is equal to A into B minus A into C. Fifth one, B minus A into A is equal to B into A minus C into A. These are the 5 results are to be proved using the definition of ring. So proof, we know that R is equal to R comma plus comma dot is a ring. In the ring, what is additive identity? 0 is additive identity. What is additive inverse? Minus A belongs to R is additive inverse of A belongs to R. సో అంటే 0 అనేటువంటిది ఆర్ కామా ప్లస్ కామా డాట్లో ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీగా ఉంది అని చెప్పుకున్నాం. అలాగే ఈ ప్రతి ఏకి కూడా ఆర్లో ఉండే ప్రతి ఏకి కూడా మైనస్ ఏ అనేటువంటి ఇన్వర్స్ ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఉంది. ఈ రెండు కూడా చాలా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ లెట్ ఆర్ ఒబేస్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్. రింగ్ ఆర్ ఒబేస్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ బోత్ లెఫ్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా యాజ్ రైట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా. నౌ for proving let 0 belongs to R, we know that 0 belongs to R implies A into 0 also belongs to R. A belongs to R, 0 belongs to R implies R comma dot is a semi group. Therefore A comma A belongs to R, 0 belongs to R, A into 0 also belongs to R. A into 0 belongs to R. Now 0 is additive identity in R. Therefore, A into 0 belongs to R. 0 is additive identity in R. Then A into 0 plus 0 is equal to A into 0. Because అంటే ఆర్లో ఉండే ఏ ఎలిమెంట్కి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్కి కలిపినా అదే ఎలిమెంట్ రావాలి. ఏ ఇంటూ జీరోకి ఐడెంటిటీ కలిపాను అంటే ఏమొస్తుంది? ఏ ఇంటూ జీరోనే వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని లెఫ్ట్ సైడు ఏ కామన్ తీస్తున్నాను. ఏ ఇంటూ 0 ప్లస్ 0 రైట్ సైడ్ ఏ ఇంటూ 0. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్లా అప్లై చేస్తున్నాం. అప్లై చేస్తే ఏ ఇంటూ 0 ప్లస్ ఏ ఇంటూ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ 0. రైట్ క్యాన్సిలేషన్లా క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం. చేస్తే ఏమవుద్దంటే ఏ ఇంటూ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. సో ఫస్ట్ రిజల్ట్ ప్రూవ్. సిమిలర్లీ 0 అనేటువంటిది ఆర్లో ఉంది, ఏ అనేది ఆర్లో ఉంది. ఆర్ కామా డాట్ సెమీ గ్రూప్ అంటే 0 ఇంటూ ఏ కూడా ఆర్లో ఉంటుంది. 0 ఇంటూ ఏ ఆర్లో ఉంది, 0 ఏమో ఐడెంటివ్ ఐడెంటిటీ. సో అంటే 0 ఇంటూ ఏకి 0 కలిపితే కూడా 0 ఇంటూ ఏనే వస్తుంది. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కామన్ తీస్తున్నాం ఏని. అంటే 0 ప్లస్ 0 ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇంటూ ఏ. యూజింగ్ ద రైట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్లా అప్లై చేస్తున్నాం. చేస్తే 0 ఇంటూ ఏ ప్లస్ 0 ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇంటూ ఏ. క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం. గ్రూప్ థియరీలో క్యాన్సిలేషన్లో అప్లై చేస్తాం. చేస్తే 0 ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది సెకండ్ కండిషన్. ఒకటో దాని నుంచేమో ఏ ఇంటూ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. రెండో దాని నుంచేమో 0 ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. సో ఫ్రమ్ 1 and 2 ఏ ఇంటూ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సెకండ్ది వీ నో దట్ minus B belongs to R is additive inverse of B belongs to R such that B plus minus B is equal to 0 for all B belongs to R.
ఎంచేత ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఉంటుందని చెప్పాం. ఎందులోని ఆర్లో. అది ఏంటది? ఏకి మైనస్ ఏ అవుతుంది, బీకి ఏమవుతుంది? మైనస్ బి అవుతుంది. ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి? ఏ ప్లస్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యేటట్టుగా, అంటే బి ప్లస్ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా 0 అవుతుంది. నౌ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ 0. ఇప్పుడు ఆ ఏ ఇంటూ 0లో 0కు బదులు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఈ ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ కండిషన్ అప్లై చేస్తున్నాను. దట్ ఈజ్ ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ మైనస్ బి రాస్తున్నాను. therefore 0 is equal to a into b plus a into minus b. లెఫ్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్లో అప్లై చేశాను. దిస్ ఇంప్లైస్ 0 into ఏ ఇంటూ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ. అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది? 0 ఉంది కాబట్టి. సిమిలర్లీ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇంటూ బి. ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న 0కు బదులు ఏ ప్లస్ మైనస్ ఏ రాస్తున్నాను. సో 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ minus a into b. Therefore implies minus a into b is equal to minus ab. Therefore a into minus b is equal to minus a into b is equal to minus ab. Next, the third one. Minus a into minus b. Minus a into minus b క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దీన్ని ఇంతకుముందు నేర్చుకున్న రిజల్ట్స్ అప్లై చేస్తాను. మైనస్ ఏ ఇంటూ మైనస్ బిని లోంచి ఒక ముందు ప్రాపర్టీ అప్లై చేస్తున్నాను. అప్లై చేస్తే మైనస్ ఏ ఇంటూ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏబి. ఏ ఇంటూ మైనస్ బి ఈజ్ కూడా మైనస్ ఏబి. ఇప్పుడు మైనస్ ఏబిని అంతా ఎలిమెంట్గా తీసుకున్నప్పుడు మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి. దేర్ఫోర్ మైనస్ ఏ ఇంటూ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి. దేర్ఫోర్ ఇది థర్డ్ కండిషన్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కండిషన్, ఏ ఇంటూ బి మైనస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ మైనస్ సి కింద రాసుకున్నాను. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్లో అప్లై చేస్తున్నాను. ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ ఏ ఇంటూ మైనస్ సి. దేర్ఫోర్ ఏ ఇంటూ బి మైనస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి మైనస్ ఏ ఇంటూ సి. దేర్ఫోర్ ఏ ఇంటూ బి మైనస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి మైనస్ ఏసి. బి మైనస్ సి ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ మైనస్ సి ఇంటూ ఏ. రైట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్లో అప్లై చేస్తున్నాను. బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ మైనస్ సి ఇంటూ ఏ. సో మైనస్ సి ఇంటూ ఏ కూడా మైనస్ సిఏ. దేర్ఫోర్ బి మైనస్ సి ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ మైనస్ సిఏ. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ meant by commutative ring? If r comma plus comma dot is a ring and a dot b is equal to b dot a for all ab belongs to r, then r comma plus comma dot is commutative ring. రింగ్లో ఏం చెప్పాము? ఆర్ కామా ప్లస్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అవ్వాలన్నాం. ఆర్ కామా డాట్ అనేది ఓన్లీ సెమీ గ్రూప్ అన్నాం. ఆ సెమీ గ్రూప్ కమ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ కూడా ఒబే చేసింది అనుకోండి. అంటే కమ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఇంటూ దృష్ట్యా, అంటే ఏ ఇంటూ విజువల్ బి ఇంటూ ఏ కూడా జరిగింది అనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని కమ్యుటేటివ్ రింగ్ అని చెప్తూ ఉంటారు. జీరో రింగ్ అనేటువంటిది కమ్యుటేటివ్ రింగ్ అవుతుంది. జెడ్ కామా ప్లస్ కామా డాటు, క్యూ కామా ప్లస్ కామా డాటు, ఆర్ కామా ప్లస్ కామా డాటు, సి కామా ప్లస్ కామా డాటు అన్నీ కూడా కమ్యుటేటివ్ రింగ్స్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మరి, ఇఫ్ ఏ రింగ్ ఆర్ డస్ నాట్ ఒబే కమ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ, దెన్ ఆర్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ని ఏమంటారంటే నాన్ కమ్యుటేటివ్ రింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్, రింగ్ విత్ యూనిటీ అంటే ఏంటి అండ్ రింగ్ వితౌట్ యూనిటీ అంటే ఏంటి? ఆర్ అనేది ఒక రింగ్ తీసుకుని, లెట్ ఆర్ బి ఏ రింగ్, ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఇఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఈ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ సచ్ దట్ ఏ డాట్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ డాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్, దెన్ ఆర్ ఈజ్ కాల్డ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ అండ్ ఈ ఈజ్ కాల్డ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ ఇన్ ఆర్. అంటే ఇంతవరకు మల్టిప్లికేషన్ దృష్ట్యా ఇంతకుముందు కమ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ చూసాం. ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ దృష్ట్యా ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉందనుకోండి, అంటే ఏ ఇంటూ ఈ, అంటే ఆ సెమీ గ్రూప్లో కమ్యుటేటివ్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే రింగ్ విత్ యూనిటీ అంటారు. రింగ్ విత్ యూనిటీ అని ఎప్పుడు చెప్తారు? ఏ డాట్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ డాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అయ్యేటట్టుగా ఉంటే అప్పుడు రింగ్ విత్ యూనిటీ అంటారు. అలా లేదనుకోండి, దాన్ని రింగ్ వితౌట్ యూనిటీ అని చెబుతూ ఉంటాం. If the ring R has no multiplicative identity, then R is called ring with unity. అంటే ఈయన ఏమంటారు? మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ. అది లేకపోతే రింగ్ వితౌట్
ఐడెంటిటీ అని చెప్తుంటారు. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే జెడ్ కామా ఇవన్నీ కూడా రింగ్ విత్ యూనిటీ అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఐడెంపోటెంట్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ బోలియన్ రింగ్ అంటే ఏంటి. ఐడెంపోటెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక రింగ్లో ఉండేటువంటి ఒక ఎలిమెంట్కి స్క్వేర్ కడితే మళ్ళీ అదే ఎలిమెంట్ వస్తే, అంటే లెట్ ఆర్ బి ఏ రింగ్, an element A belongs to R such that A square is equal to A. ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ A square is equal to A, then the element A belongs to R is called idempotent element in R అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, 0, 1 తీసుకున్నాం. 0 స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0, 1 స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఆ రెండింటిని ఏమంటారు, ఆర్లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఇవి రెండు ఆర్లో ఖచ్చితంగా ఐడెంపోటెంట్ ఎలిమెంట్స్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ బోలియన్ రింగ్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. బోలియన్ రింగ్ అంటే లెట్ ఆర్ బి ఏ రింగ్, దట్ మీన్స్ ఆర్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ బి ఏ రింగ్, ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఆర్ ఈజ్ ఐడెంపోటెంట్, దెన్ ద రింగ్ ఆర్ ఈజ్ కాల్డ్ బోలియన్ రింగ్ అని చెప్తాడు. అంటే రింగ్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంటు కూడా అంటే ఐడెంపోటెంట్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. అలాంటి ఎలిమెంట్స్ మనకి ప్రతి ఎలిమెంటు కూడా ఐడెంపోటెంట్ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఆ రింగ్ని ఏమంటారంటే బోలియన్ రింగ్ అంటారు. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ లెర్న్ very confidently because I have explained the lesson both in English and Telugu medium. So I think no doubt about it to listen this lesson. చేత మీరందరూ కూడా దీన్ని ఒక్కసారి మళ్ళీ వినండి. ఈ కాన్సెప్ట్ వింటే నెక్స్ట్ మన ఎదరికి వెళ్ళేటంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మనం ఇచ్చిన మెటీరియల్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మీరు తీసుకుని లెసన్ వినే ముందు మీరు ఆ మెటీరియల్ని ఎదరు పెట్టుకుని చూసుకోవాలి. మీరు కావాలనుకుంటే దీన్ని పాస్ చేసి కూడా మీరు లెసన్ని మీరు నోట్స్ రాసుకోవచ్చు. కానీ ఇందులో మేము 100% చాలా జాగ్రత్తగా అటు 100% సిలబస్ని బేస్ చేసుకుని అటు థియరీ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం చెప్తూ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఇస్తున్నాడో వాటిని మరీ స్ట్రెస్ చేసి కూడా చెప్పడం జరిగింది. 1-2 సార్లు రిపీట్ చేయడం కూడా జరిగింది. దీనిలో మీకు ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉందనుకుంటే మీరు మీ వాట్సాప్లో నా నెంబర్కి మీకున్న డౌట్ చెప్పడం, లేకపోతే వీడియో కాల్ ద్వారా మీరు చేస్తే మీ డౌట్ని నేను క్లారిఫై చేస్తాను. ఇది మనం ఏంటంటే యూనివర్సిటీ నార్మ్స్ ప్రకారం పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా, అంటే మీకు లైవ్లో ముందుగా తయారు చేసిన లెసన్ ఏదో బోర్డు మీద రాసి చెప్పామనుకోండి, బోర్డు మీద రాసింది వీడియో ద్వారా తీస్తే మీకు పూర్తిగా అది కనిపించదు. కొంతవరకు మాత్రమే వినిపిస్తుంది కానీ కనిపించదు. నోట్స్ రాసుకోవడానికి చాలా దూరాన్ని తీయాలి కవర్ అవ్వాలంటే. అందుచేత మేము ఏంటంటే ఏదైతే స్టూడెంట్స్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది, అట్మోస్ట్ ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నామో ఆ పద్ధతిని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. అందుచేత మేము ముందుగా నోట్స్ని మీకంటే ముందు మేము తయారు చేసుకోవడం, ప్రాక్టీస్ చేయటం, ఆ వేసిన ప్రతి స్టెప్స్ని కూడా మీకు కూలంకషంగా క్లాసులో ఎంతైతే టైం ఉందో అంత టైము మేము తీసుకుంటున్నాం. ఏదో 10 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు పాఠం చెప్పట్లేదు. చాలా ఇంచుమించుగా ఆల్రెడీ 50 నిమిషాలు 45 నిమిషాలు తగ్గకుండా పాఠం చెప్తున్నాం. సో అందుచేత మీరు కూడా ఏంటంటే ఈ పాఠం వినే ముందు మీకు మేము ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి మెటీరియల్ని ముందు పెట్టుకోవాలి. ఆ కన్సర్న్ పేజ్ని ముందు పెట్టుకుని స్లో మూమెంట్లో దీన్ని వినండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇక మీకు ఏ బాధ ఉండదు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే గవర్నమెంట్ మనకి ఈ కోవిడ్ పరిస్థితుల వల్ల మనకి కాలేజీలు ఎప్పుడు తెరుస్తారని తెలియట్లేదు. అందుచేత ఈ ఆన్లైన్ లెసన్స్ ముందుగానే తయారు చేసి మీకు అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అందుచేత మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ.